साडा कोई ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ केंद्रीय मंत्री ने और क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक ला दी है तो फिर तुसी हुण अमेंडमेंट्स ते आ जाओ अमेंडमेंट्स ते गलबात कर लेने हैं। जो जानकारी हुणे एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू दे रहे सी किसान आगू ने और लगातार जिहड़े कानूनी राय भी अपने सहयोगियों नूं दिंदे रहिंदे ने। उस तो बाद जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी महत्वपूर्ण गल एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू होरां ने दसी है वो साझी करांगे। शिव कुमार कक्का होरां नूं सुन लैंदे की कह रहे हैं। एक मिनट प्रोग्राम किया सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम किया उसके बाद ये कहा कि साहब हवा बताइए तो हमारे तरफ से कहा गया कि साहब आपको हम शुरू से आखिर तक एक ही बात कह रहे हैं कानूनी सरकार उसमें असमर्थता व्यक्त कर रही है ये विषय फिर ये चला कि 3 कानूनों में कुछ और विचार करते हैं कि इनमें क्या क्या सुधार हो सकता है। उस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। MSP पर चर्चा करने से सरकार बच रही है। MSP का मुद्दा उठा तो वही MSP पे आप चर्चा करेंगे जी तो सरकार बच रही है। लंच के बाद सभी लोगों का ये मन है कि MSP पर सरकार का दबाव डाला जाए कि MSP पर गारंटी के कानून को लेकर सरकार की क्या राय है। सरकार हर बार ये कह रही थी कि हम तैयारी से आएंगे MSP की गारंटी से परंतु वो MSP की तैयारी से नहीं आते और साइड ट्रैक में हो जाते हैं। तो ये लंच के बाद MSP पर चर्चा होनी चाहिए ये काका जी को 26 को लेकर बातचीत हुई ये अभी ट्रैक्टर मार्च को कोई चर्चा नहीं है 26 को कोई चर्चा नहीं है मीटिंग में केवल 3 कानूनों को रद्द करना इस पर चर्चा हुई है। 3 कानून के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई है। MSP को लेकर चर्चा करना चाहिए तो सरकार थोड़ा सा बचना चाहती है MSP पर परंतु इसके बाद में निश्चित तौर से MSP पर चर्चा की जाएगी। और कोई इस बात की चर्चा हुई जैसे इन्होंने FIRs करी हैं लोग किसानों के ऊपर उसके ऊपर कुछ 8-9 बिंदुओं पर स्टार्टिंग में हम लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हरियाणा में 307 के मुकदमे कायम किए हैं। जो ट्रांसपोर्टर हमारी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जो आढ़े दिए हैं उनके यहाँ छापा डाला जा रहा है। बाकी तो जो आपने किया सो किया पर ये जो हमारी मदद करने वाले लोग हैं ये काम आपका ठीक नहीं है सरकार का और सरकार ये क्या दिखाना चाहती है तो उन्होंने कहा कि हम दिखवाते हैं 307 का मुकदमा क्यों है। INA मुकदमा बुलवा रही है। INA का तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है इस प्रकार के NIA का NIA का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि अधिकार क्षेत्र नहीं है कैसे हो रहा है हम इसको दिखवाते हैं। थैंक यू। शिव कुमार कक्का जिन्होंने सुनिया तुसी हालांकि क्योंकि मोबाइल रिकॉर्डिंग है जिवें असीं दस रहे हाँ दर्शकों नूं न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं पल पल दी अपडेट पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी किसान आगू नाल जो भी गलबात हुंदी है उस दे विचों की अंदर दी गल पता लग सकती है। शिव कुमार कक्का होरां ने कहा कि सरकार फिलहाल MSP ते चर्चा करन तो बच रही है। MSP ते चर्चा ते सरकार आई नहीं और उन्होंने कहा कि हुण लंच ब्रेक तो बाद जदों मीटिंग शुरू होएगी तो असीं सरकार नूं MSP ते चर्चा लई लैके आवांगे। फिलहाल जिहड़ा इस तो पहला एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू दस रहे सी कि 2 गल्लां मेन है जिहड़ी कानूनां ते गलबात हुई है क्योंकि 2 कानून सरकार नवे लैके आई है और तीसरा जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ते सरकार ने गलबात की है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट दे विच जो पुराना कानून चलिया आ रहा सी उस दे विच सिर्फ सोध की गई है। वो सरकार नवा एक्ट नहीं लैके आई सी तो उन्होंने कहा कि असी इसनूं रीडिफाइन कर दिंदे हैं। मंत्रियों ने किसानां नाल मीटिंग च कहा कि ECA जिहड़ा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसनूं असी रीडिफाइन कर दिंदे हैं। तो किसानां ने कहा कि इसनूं रीडिफाइन तुसी ना करो इसनूं जो सोध तुसी कीती सी उस सोध नूं एज इट इज वापस लै लो ते जिवें पुराना कानून 1955 तो चलिया आ रहा सी उस कानून नूं उसे तरीके नाल रखिया जावे। यानी जो खुल दित्ती गई सी जमा
ਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਤਾਂ। जी बिल्कुल विजय, जिस तरह तुसी 3 चीज़ों का जिक्र किया तो आप कल्ले करके एक पॉइंट नूं चर्चा करांगे। सब तो पहले जिहड़ी चर्चा का विषय सी वो सी तुहाडा MSP का। MSP नूं लैके जेकर चर्चा की गल की जाए तो जिहड़े किसान मंग कर रहे हैं कि सानूं नवें तरीके नाल MSP दी जाए, जिहड़ी साडी MSP होवे वो देश के हर कोने च हर फसल ते दी जाए। और जिस तरह असीं देखते हैं कि 23 फसलों ने 23 फसलों ते MSP घोषित की जाती है, पर केवल चंद ही फसलों ने जिन्हां ते MSP सरकार दिंदी है और वो MSP भी कुछ स्टेटां विच दित्ती जाती है। जिस तरह पंजाब की जेकर मैं गल करां तो पंजाब विच केवल कणक और झोने की फसल है जिस ते MSP दित्ती जाती है। इस तो इलावा बाकी फसलों की MSP तो तय की जाती है पर उसकी खरीद नहीं की जाती। जेकर मैं गल करां मक्की की तो मक्की की MSP 1860 रुपए या 1840 रुपए है, पर उसकी जिहड़ी खरीद है पंजाब विच वो 700 तो लैके 900 रुपए तक हुई है। तो किसानों की एक मंग यही सी कि देश दे विच जो भी फसलां हो रही हैं हर फसल उत्ते हर स्टेट विच MSP दित्ती जाए। जेकर कणक की गल कर लीए तो कणक की MSP केवल पंजाब च जरूर मिल रही है पर हरियाणा च मिल रही है। इस तो इलावा जिहड़े यूपी के कुछ कोने ने उत्थे मिल रही है, पर जेकर तुसीं मध्य प्रदेश चले जाओगे या तुसीं होर स्टेटां च चले जाओगे तो उत्थे जिहड़ी कणक ते MSP तुहानूं नहीं मिलेगी, उत्थे तुहानूं झोने ते MSP नहीं मिलेगी। तो किसानां दी यही मंग है कि जिहड़ी सारियां फसलां ते पूरियां स्टेटां दे विच जिहड़ी MSP आ उस नूं एक लागू कीता जावे कि सरकार जेकर 23 फसलां ते MSP तय कर रही है तो सरकार ये गल भी यकीनी बनावे कि हर फसल हर स्टेट दे विचों खरीदी जाएगी और जिहड़ा MSP का रेट हैगा उस तो घट नहीं खरीदी जाएगी। सो पहला मुद्दा मेनली रूप में यही रखा गया। और दूजी जिहड़ी तुसीं जिक्र कर रहे सी कि जरूरी वस्तां सोध बिल की जिहड़ी गल कीती गई सी, जिस दे अधीन कहा जाता है कि जेकर एक हद तो वध जाके जेकर जिस तरह असीं पहलां देखदे सी कि अक्सर टीवियां दे विच जां अखबारां दे विच खबरां छपदियां सी कि इन्ने टन अनाज बरामद हो गया, इन्ने टन जिहड़ी आ चीज़ दा स्टोरेज कीती हुई सी वो बरामद हो गया, जिसनूं असीं एक तरीके नाल कालाबाज़ारी दा नाम दित्ता जांदा सी। तां उस चीज़ नूं लैके चर्चा सी, पर जरूरी वस्तां सोध बिल पास होने तो बाद एक तरीके नाल इस चीज़ की खुल दे दी गई कि जेकर तुसीं कोई स्टोर करना चाहुंदे हो तो उसनूं ज़्यादा जिन्नी कैपेसिटी विच तुसीं स्टोर करना चाहुंदे हो वो स्टोर कर सकते हो। तो उस चीज़ नूं लैके सरकार दे सामने जदों उन्होंने मंग रखी कि शायद इस तरीके नाल जिस तरह प्याज़ां दे रेट ने किसान कहते हैं कि साढ़े तो 2 तो लैके 5-10 रुपए तक प्याज़ां की खरीद की जाती है, पर असीं देखते हैं कि कुछ ही महीनों बाद उही प्याज़ हुंदे आ जिहड़े बाज़ारां दे विच आके 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो विकदे आ। तां ओह जिहड़ी
ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਦੋਂ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
3 कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर के लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है और दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है कांग्रेस के नेताओं को। बस में लेकर के जा रहे हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं से। आफ्ताब जी क्या कहेंगे, दूसरी बार गिरफ्तार? मैं यही कहूँगा कि सरकार इतनी घबराई हुई है कि हमें अपना लोकतांत्रिक अधिकार जो है उसका भी निर्वाह करने की इसमें ताकत नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से किसानों को पिछले 2 महीनों से इन्होंने दिल्ली जाने से रोका, इन्होंने जो उत्पीड़न उनका किया अलोकतांत्रिक तरीके से, और अपनी जिद पे 9 वार्ताओं के बाद भी अपनी जिद पे सारे चीज़ों को मान के कि हाँ हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन निरस्त करने की जो है अपनी जिद पे जो है केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि हम निरस्त नहीं करेंगे इस काले कानून को, इससे हमारी जो है पोजीशन कमज़ोर होगी। इस बहाने को लेके जो है, जबकि आज यही हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, आज लाखों करोड़ों किसान जो है सड़कों को उतर के इस बात की आवाज़ को बुलंद कर रहा है कि एक कृषि कानून जो है कृषि और कृषकों के लिए जो बनाया है उनके विरोध में है। लेकिन ये बीजेपी सरकार अंधी गूंगी बहरी हुई पड़ी और अपने अहंकार में डूबी पड़ी। रावदान सिंह जी हमारे साथ। रावदान सिंह जी, लगातार बीजेपी के नेता हैं वो यही बयान देते हैं कि किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे, कांग्रेस का प्रदर्शन है। देखिए, किसान प्रदर्शन कर रहा है देशव्यापी, और कांग्रेस उन किसानों का साथ दे रही है। जो अन्नदाता पूरे देश और दुनिया का पेट भरता है, आज अगर वो मुसीबत में है तो ये हर आदमी का फर्ज बनता है। कांग्रेस ने अपने उस फर्ज को निभाया है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि देशव्यापी हम उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि किसान ने 60 से ज़्यादा लोगों ने जहाँ शहादत दी है और इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ये बात इस बात का परिचायक है, प्रतीक है। ये तानाशाह पुनर्वे अपना करके उनके आवाज़ को दबाना चाहते हैं और प्रजातंत्र में आवाज़ दबने नहीं देगी। कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से। बिल्कुल। हुड्डा साहब हमारे साथ है। हुड्डा साहब, दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है आप लोगों को। पहले भी ये जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम कामयाब हैं। हमारा आज का कार्यक्रम राज्यपाल को घेरने का था। चारों तरफ से राजभवन घिरा हुआ है और एक बार वहाँ से हम गए 3 सेक्टर से आ गए, और इस तरह करने से रुकेगा नहीं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेती सरकार। राज्यपाल आपको लगातार समय नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या करेंगे? उस टाइम तो तबीयत खराब थी उनकी, फिर मांगेंगे समय हम, और उनसे आग्रह करेंगे जल्दी सेशन बुलाया जाए ताकि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हम, और APMC उसमें एक्ट में हम रूल अमेंडमेंट लेके आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सेक्टर 17 थाने में अब लाया गया है। पहले सेक्टर 3 थाने में ले जाया गया था, अब दोबारा से सेक्टर 17 थाने में लाया गया है और एक एक करके अब जो कांग्रेस के नेता हैं उनको नीचे लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है और 2 बार गिरफ्तार। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक एक करके कांग्रेस के नेता यहाँ उतर रहे हैं और उतर करके जो उतर रहे हैं। अशोक अरोड़ा देख ही सकते हैं आप, जयप्रकाश जी हैं। अशोक अरोड़ा जी, दूसरी बार गिरफ्तार किया गया सेक्टर 17 थाने। देखिए, हमारा प्रोग्राम राजभवन के घेराव का था, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही। चारों तरफ से राजभवन को घेरा है और अब दोबारा से इन्होंने गिरफ्तार किया। ये प्रजातंत्र का हनन है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि और भी कांग्रेस के नेता उतर रहे हैं। कैप्टन साहब क्या कहेंगे कि लगातार दूसरी बार गिरफ्तार किया गया? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम राजभवन जा रहे थे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, घेराव हम जो हमारा सफल हुआ, और मैं समझता हूँ जो तीनों काले कानून हैं उनको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। आप जानते हैं कि 45 से ज़्यादा दिन हो गए, 60 हमारे किसान शहीद हो गए हैं। जो अन्नदाता है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है मैं समझता हूँ सफल रहा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन को बता रहे हैं कि वो सफल होंगे और कहीं ना कहीं सफल होंगे। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 17 थाने में अंदर लेकर के जाया जा रहा है सभी नेताओं को, और अंदर ले जा करके अब क्या FIR दर्ज की जाती है, हिरासत में रखा जाता है, क्या होता है एक्शन, वो अभी देखना होगा, क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और पहले एक बार जब कांग्रेस ऑफिस से निकले तब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके सेक्टर 3 थाने के अंदर ले जाया गया। उसके बाद वहां से जब फिर छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद दोबारा सुखना लेक पहुंच गए जो कांग्रेस के नेता हैं, और उनको फिर वहां से गिरफ्तार करके और हिरासत में लेकर के लाया। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕ ਹਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਚਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੈਸਚਰ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੋ ਰੰਗ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜਿਓਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਾਡੀ ਜੈਸਚਰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ MSP ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ MSP ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, MOS ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਹਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਨੂ ਹਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਈ ਔਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ, 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਦੂਸਰਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 7ਵੇਂ ਔਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਏ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਸੋ ਪੰਕਜ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਲਖੀ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 40 ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਨੂ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਠਰਮੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜੈਸਚਰ, ਉਹੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਔਰ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ,
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ MSP ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦਾ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਅਗਰ ਯੈਸ ਨੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बढ़ ਕੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹਰ ਕੋਈ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, MSP ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ VIP ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ VIP ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ VIP ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
और उस विज्ञान भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 9 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ। 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਧਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
19 जनवरी ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 4 ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਨਾ, ਹਰ ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 18 ਜਨਵਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ 80% ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ